జగన్ రెడ్డి గారు. నమస్తే సార్. These are not 4 feet concrete walls. This is linear angle. How is the Linear section? accelerator for radiation. What does it do? What does it do? Example, in here we are treating patients and patients are coming with lot of side effects of radiation. So we can reduce the mercury in the blood and also rectum so that these things stay. Because those people who are coming in early stages, stage 1, stage 2 disease, and they have survival of more than 10 years, and these people do not have side effects. So thereby we are increasing the quality of so we can reduce the radiation dose to normal. కొన్ని స్కూల్లో క్యాన్సర్ కనెక్ట్ With the ఓల్డ్ side effects and treatment are utilized with this type of practice. Because not too much targets the tumor and at the same time protection is armed. So therefore we are using the higher dosage. This is the first of its kind in government hospital. This is provided, this machine is provided by government. Total infrastructure is created by us. This is 13.5 crores worth. 13.5 crores worth, sir. Multinational company, sir, Varian. Yes, sir. This is all imported items. Yes, sir. Because it is there at NRI, at Manipur, but this interior everything is contributed by NATCO. Just possible because of NATCO. Because you know government provides infrastructure, equipment, but manpower and this type of small things so it is very difficult to again generate and all this. So any lacuna are there, they are being provided to NATCO. We are carrying out the maintenance. For us to get to the government, so that is being taken care of this. It was there in MOU, sir. As per that, we are continuously supporting. And we are providing nearly 75 lakhs to medicine. There is no limitation, sir. We are prepared to supply for anything. They are very expensive. Yes, sir. They are hard for Because they have inside NLC, it's a multi-leaf polymer. So when the tumor is like this irregular, the polymetrics will come into place and then the CT scan, CT simulator will send to the treatment plan system. The treatment plan system will generate a targeted tumor. We control the tumor and it is an arm tester. So we will generate a plan in such a way that tumors get higher. One unfinished MCD block also. Yes, sir. And then after taking the CT to come here, we can transfer to treatment planning. So we use immobilization equipment. So large plate will be there and patient immobilization where we have case What's the knowledge? Nothing. Never stop. For cancer patients. cancer patients only. Never stop. For this also we got AARP approval. This machine is just like a robotic machine actually. So the advantage of this one is there is a radioactive source inside. So we do procedure in under general anesthesia, local anesthesia, in operation theatre. By putting needles inside the tumor. So what does it do? This is brachytectomy channels are there. So we connect it to the channels. So suppose we have put 3 needles. So we will get 3 channels. So radioactive source comes from this body and then goes to the tumor and then treats and comes back. The patient from the Patient will play on Secure. So channels will get connected. So through the channel that will go inside and then the channel will give any how much it does. ప్లాన్ చేసుకొని ఇక్కడ తీసుకువచ్చేసి దాన్ని కనెక్ట్ చేసేస్తాం. Again CT scan will be taken and then computer treatment planning system will be done. So how much depth we want to treat, how much length we want to treat. So everything will be planned in computer under CD guidance.
then the channel will be connected, the plan will be transferred to this station. Okay. ఇది ఒక మైనర్ వర్క్ వస్తుంది సైడ్ అనస్థెటిస్ట్ స్టేజ్. అదే కదా మ్యాన్ పవర్ ఊరుగా ఉంది మ్యాన్ ఆరోగ్యశ్రీ యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్లో 3 crores జనరేట్ చేశాను క్లెయిమ్స్ 1.5 crores 4.5 crores ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఆంకాలజీ జనరల్ హాస్పిటల్ ఇంకా ఓన్లీ మెడికల్ రేడియేషన్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ ఎక్స్ట్రా MCS ప్రాసెస్ ఎంసీఐ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ అండ్ బోర్డ్ రూమ్ అంటే management of the cancer patients, sir. Thank you, sir. First of all, I would like to thank NATCO Trust and Chairman Nannapalli Veerapathi గారికి సదాశివరావు గారికి అశోక్ కుమార్ గారికి నమస్కారం, థ్యాంక్స్. మన దగ్గర ఇది లాస్ట్ 1 yearలో ఈ హాస్పిటల్లో వేరియస్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది. వీటిలో మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది వీనర్ యాక్సిలేటర్, సిటీ స్టిమ్యులేటర్, ట్రీట్మెంట్ దానికి. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో ఇంతకుముందు పూర్వం మనకి కోబాల్ట్ మెషిన్ ఉండేది. ఆ కోబాల్ట్ మెషిన్ ద్వారా మనం ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్కి ఇప్పుడు కొంతమంది చాలామంది దాంట్లో సర్వైవ్ అయ్యి మన ఫాలోఅప్ వస్తున్న వాళ్ళలో రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ చూస్తున్నాం పేషెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సర్వికల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్, గర్భాశయ ద్వారం వద్ద ఉన్న క్యాన్సర్కి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఫాలోఅప్లో వస్తున్న వాళ్ళు మూత్రంలో నుంచి రక్తం పట్టడము, మోషన్లో నుంచి రక్తం పట్టడము ఇది చాలామంది చూస్తున్నాం. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనకు ఆ టెక్నాలజీలో మనం వీటిని స్పేర్ చేసేటువంటి అవకాశం దాంట్లో ఉండదు. ఈ కొత్త టెక్నాలజీతో ఏంటంటే మనం సిటీ స్కాన్ ద్వారా మనం ట్యూమర్ని గుర్తించి దాని పక్కన ఉన్నటువంటి యూరినరీ బ్లాడరు, రెక్టము వీటన్నిటిని కూడా స్పేర్ చేసుకుంటూ ఎగ్జాక్ట్గా దానికి డోస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పేషెంట్స్ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, జీవన ప్రమాణాలని మనం పెంచుతున్నాం. ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్స్ ఎక్కువ డోస్ ఇవ్వడం వల్ల ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్స్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్లో మనం ఇచ్చే డోస్ అంతకుముందు ఇవ్వగలిగిన డోసుల్లో మనం పూర్తిగా నయం చేయలేకపోయాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీతోటి యూరినరీ బ్లాడర్ని రెక్టమ్ని డోసు మనం స్పేర్ చేయడం వల్ల, ఎక్కువ డోసు ఇవ్వడం వల్ల మనం క్యూర్ ఛాన్సెస్ మనం ఎక్కువ చేయగలుగుతాం. సో ఇప్పుడున్న మనకి ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా, ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మన స్టేట్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఈ టెక్నాలజీ ప్రోడక్ట్ రాలేదు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు అసోసియేట్ విత్ దిస్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చినందుకు కానీ ఇక్కడ ఉన్న టెక్నాలజీ యూజ్ చేసినందుకు కానీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి బ్రాకిథెరపీ అనే ఫెసిలిటీ ఏ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా లేదు మన స్టేట్లో. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ట్యూమర్లోకి మనం నీడిల్స్ని కానీ లేకపోతే క్యావిటీలోకి మనం కొన్ని ట్యూబ్స్ని కానీ పంపించేసి దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా దాని చుట్టూతోనే రేడియేషన్ డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏంటంటే పక్కన ఉన్నటువంటి ఏదైతే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయో నార్మల్ సెన్సిటివ్ స్ట్రక్చర్స్ వాటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఇంకొకటి ఇంతకుముందు యాక్చువల్గా సర్జికల్ ఆంకాలజిస్టులు లేకపోవడం వల్ల ఈ నాట్కో ట్రస్ట్ వాళ్ళు మన బిల్డింగ్లో ఆపరేషన్ థియేటర్ అనేది చేయలేదు. ఒకసారి మనకి ఈ ఆపరేషన్ ఈ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ పోస్టులు క్రియేట్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఈ మాడ్యులర్ ఆపరేషన్ థియేటర్ చేయడం జరిగింది. ఒక మాడ్యులర్ ఆపరేషన్ మేజర్ థియేటర్ మరియు మైనర్ థియేటర్ రెండు థియేటర్ కరెక్ట్గా పనిచేయదు. తర్వాత దీని యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉండబోతుంది భవిష్యత్తులో అని చెప్పడానికి ఉపయోగించేటువంటి టెక్నాలజీ. Sir, for inspired and valuable words towards concern about our doctors, sir, guidelines, sir, to improve the hospital, and as a guide with your guidance, if that MCH block finished, be very sir, మీ ఆధ్వర్యంలో మా యొక్క MCH బ్లాక్ కంప్లీట్ అయితే మాత్రం దానికి మించిన ఇంకా అదృష్టం మాకు ఉండదన్నది నేను ఒక మనసు తెలియజేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాల్యుబుల్ సార్. మాతో చాలాసేపు మాతో స్పెండ్ చేశారు, చాలా పేషెంట్స్. ఇప్పుడు మన పెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్ తోటి మనం అసోసియేట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఈ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇండికేటర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను మనం ఈ ఆరోగ్యశ్రీ ఫండ్స్ నుంచి ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ జనరేట్ చేసే ఫండ్స్ నుంచి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ మెడిసిన్స్ అవన్నీ కూడా తెప్పించేసి వాళ్ళతోనే చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఉన్నారు నాతో కలిపి
మనకి ఎక్సలెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు, డాక్టర్ శివరామకృష్ణ, డాక్టర్ దేవరావు, తర్వాత ఒక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, ఒక అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, మొత్తం 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు రేడియేషన్ ఆంకాలజీ. మనకు ఉన్నట్లయితే ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ని మనం చాలా బాగా ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశం. స్టాటిస్టిక్స్ మనకి ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ 9 to 10 monthsలో ఐపీ కేసెస్ వచ్చేసి సుమారుగా ఒక 10,000 కేసెస్ పెట్టామండి. ఈ ఐపీ కేసెస్ ఎలా వస్తున్నాయంటే మనకి ఒక పేషెంట్ ఒక్కొక్కసారి 5-6 సార్లు మనం కీమోథెరపీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనకి ఇన్పేషెంట్స్ ప్లేస్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అరౌండ్ 10,000 కేసెస్ మనం డే కేర్ ప్లస్ ఐపీ ప్లస్ సపోర్టివ్ థెరపీ ఇవన్నీ కలుపుకొని 10,000 కేసెస్ వరకు చేశాము. లేదా అవుట్ పేషెంట్స్ వచ్చేసి న్యూ పేషెంట్స్ ప్లస్ ఓల్డ్ పేషెంట్స్ రెండు కలిపి 7,657 కేసెస్ చేశాము. తర్వాత రేడియేషన్ వచ్చే మనం 149 to 150 పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేస్తాము. ఏంటంటే ఒక్కొక్క పేషెంట్కి అరౌండ్ 30 to 35 డేస్ మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో యావరేజ్గా మనకి ఒక పేషెంట్ మనం ఎవ్రీడే పేషెంట్ని మనం మెషిన్ మీద 30 to 40 పేషెంట్స్ వరకు యావరేజ్గా ఉంటుంది. ఒక సంవత్సరం క్రితం ఎన్నో ఏ ప్రయాసాలు కోర్చి ఈ బిల్డింగ్ని గౌరవనీయులైన చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వర్చువల్గా ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కూడా ఇక్కడ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం కోవిడ్ వలన. అలాగే నాట్కో తరఫున ఎన్నో సేవలు ఈ సంవత్సరకాలంలో ఇక్కడ మేము చేయగలిగాం. ఈ గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి ఇంతకుముందు మనం చిన్నపిల్లల వార్డు, పాత వార్డు పునరుద్ధరణ, ఓపీ వెయిటింగ్ హాలు, న్యూరాలజీ స్లీప్ ల్యాబ్, ఆర్థోపెడిక్ ఐసీయూ, మాడ్యులర్ థియేటరు, నర్సింగ్ స్కూల్ అదనపు నిర్మాణాలు ఇవన్నీ మనం గతంలో 2015 సంవత్సరం నుంచి చేసి ఉన్నాం. అలాగే నాట్కో ఫార్మా లిమిటెడ్ చైర్మన్ బీసీ నరపనేని గారి గుంటూరు జిల్లా కావడంతో వారు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పేదలకు మెరుగైన సేవగా చేయడం కోసం ఈ క్యాన్సర్ యూనిట్ని గవర్నమెంట్ సహకారంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ క్యాన్సర్ యూనిట్ ఈ కొత్త బిల్డింగ్ని మేము ఆగస్టు 3వ తేదీన ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రేడియోథెరపీ యాక్చువల్గా లీనియర్ యాక్యులేటర్ నవంబర్లో ప్రారంభించాం. హ్యాపీ డాక్టర్స్ డే. మనము 100 సంవత్సరాల్లో స్పానిష్లో వచ్చింది. దాని తర్వాత ఈ హ్యుమానిటీ ఫేసింగ్ అనదర్ హెల్త్ క్రైసిస్, ఒక పాండమిక్ కరోనా-19. కరోనా కాలంలో గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ మన ప్రజలకి ఎంతో సేవలు చేసింది. అంటే ఓన్లీ గుంటూరు జిల్లా కాకుండా ప్రకాశం కానీ, ఇటు కృష్ణా కానీ, కొంత నెల్లూరు కూడా ఉండొచ్చు. అలాగే కొంతమంది వెస్ట్ గోదావరి నుంచి, అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రజలకి కరోనా టైంలో వైద్య సేవ అందించారు. సో అండ్ మనము కేసెస్ చూస్తే ఏమైనా సీరియస్ కేసు ఉంటేనే దే యూస్ టు సెండ్ టు గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్. సో వెరీ టఫ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ వాజ్ దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ కేసెస్. ఇంకా 300 కేసెస్ వస్తున్నాయి. సో గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ వైద్య సిబ్బందులు, మిగతా నర్సింగ్ స్టాఫ్, పారామెడికల్ స్టాఫ్, FNOs, MNOs, sanitation staff, security staff, all staff working in Guntur General Hospital, they have really done a great job. They all need to be appreciated by one and all. ఇటువంటి కాలంలో ప్రజలకి సేవ చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. అంటే ఒక మనిషికి ప్రాణం అనేది ఒకటే ఉంటుంది. వన్స్ హీ లూజెస్ హీ గోస్. ఆయనకి ఒక ఇల్లు ఉండొచ్చు, 2 ఇల్లు ఉండొచ్చు, 4 ఇల్లు ఉండొచ్చు, 1 కారు ఉండొచ్చు, 4 కారు ఉండొచ్చు. బట్ వన్స్ హీస్ గాన్. అటువంటి సీరియస్ కేసెస్ని మన డాక్టర్లు అన్ని విధాలుగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు లైఫ్ కాపాడుకోవడం అంటే there is no value attached to it, invaluable. The work that you have done is invaluable. So in the similar fashion, ఇదే కమిట్మెంట్తో, ఇదే సిన్సియరిటీతో మీరు ఎంతో సేవలు చేస్తూనే ఉన్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను. గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ is a
place of pride for Andhra Pradesh, bifurcated Andhra Pradesh. ఈ గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి. అలాగే మనకి నాట్కో ఈ డివిజన్ చూస్తున్నాము. నాట్కో ట్రస్ట్ వాళ్ళ సహకారంతో ఇంత బ్యూటిఫుల్గా బిల్డింగ్ కట్టడము, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడము, దాంట్లో పరికరాలు, అలాగే సిబ్బందులు, మిగతా ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ వారు సహకారం ద్వారా ఇవ్వడము. I would like to appreciate from this platform the efforts put in by NATCO Trust. అంటే క్యాన్సర్ వ్యాధులు మనందరికీ తెలుసు. ఇట్స్ రియలీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అండ్ అంటే మనము యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీ షుడ్ ensure that our lifestyle is such that we should prevent getting cancer and all, but the lifestyle has become so complex and so complicated. అనుకోకుండా కూడా క్యాన్సర్ వ్యాధులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ క్యాన్సర్ వ్యాధులు రాగానే దానికి ట్రీట్మెంట్ పొందాలంటే రియలీ కాస్ట్లీ అఫేర్. అంటే మందులు కూడా చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది, ఎక్విప్మెంట్స్, అలాగే స్పెషలిస్ట్ కూడా దొరకవు. ఇటువంటి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ గుంటూరు హెడ్ క్వార్టర్లో మనకి అందుబాటులో ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం. ఈ బ్లాక్లో పని చేస్తున్న అందరూ ఆఫీసర్ స్టాఫ్ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మనకి ఎంసీహెచ్ బ్లాక్ కూడా ఒకటి ఉంది. సూపరింటెండెంట్ గారు నాకు చెప్పారు, అక్కడ కూడా సమ్ వర్క్ నీడ్స్ టు బి డన్. అది కూడా త్వరలోనే దాన్ని కూడా గెటింగ్ సమ్ ఫండ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ విల్ ఎన్షూర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో డన్. అలాగే ఇప్పుడు కోవిడ్ మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ సర్చ్కి మనము రెడీగా ఉండాలి. సో దానికి మళ్ళీ టెస్టింగ్, ట్రేసింగ్ స్ట్రాటజీతో పని చేస్తున్నాము. అలాగే ఇంకా ఆక్సిజన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడము, అలాగే ఇంకా పీడియాట్రిక్ కేర్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయడము, కావాల్సిన సిబ్బందులు కానీ ట్రైన్ నర్సెస్ వాళ్ళని అందుబాటులో తీసుకురావడము, అలాగే మన స్టాఫ్ అందరికీ మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి మనము సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి అందరినీ. అంటే మనం సెకండ్ వేవ్లో చూసాం, మనం చాలా కష్టపడ్డాం. అంటే బెడ్స్ కంటే పేషెంట్స్ ఎక్కువ అయిపోయారు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ గాట్ ఓవర్వెల్మ్డ్. ది నంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ వర్ మచ్ లెస్ దెన్ ద కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ విచ్ ఆర్ కమింగ్. మనం థర్డ్ వేవ్ రాకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి. వ్యాక్సినేషన్ అందరినీ వేయించుకోవాలి. అలాగే టార్గెటెడ్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటూ ఎవరైతే పాజిటివ్ కేసెస్, కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకోవడం కానీ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్కి తరలించడం ఇటువంటి చేస్తే మన పాజిటివిటీ రేట్ని 5% కంటే తక్కువ ఉంచుకోవాలని ద స్ట్రాటజీ. అప్పుడే మనము థర్డ్ వేవ్ కానీ ఏదైతే ఫ్యూచర్ సర్జ్ ఉంది దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతామని మనం అందరూ దాని మీద కృషి చేయాలని. అండ్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ సూపరింటెండెంట్ గారు అండ్ చైర్మన్ నన్నపనేని గారు, నాట్కో ట్రస్ట్ వారు, అలాగే మీరందరూ నాకు ఈ కార్యక్రమానికి పెట్టారంటే 1st July if I would not have devoted some time to the doctor, I would have failed as an administrator నాకు అనిపించింది. So spending some time in the hospital with you really gives me immense satisfaction and once again happy Doctors Day to all of you. And just last sentence, whatever Hippocrates oath antaru, Hippocrates, am I right with the pronunciation? Hippocrates oath. So let us again let us repeat that oath and let us rededicate ourselves to the service of the humanity. Thank you.